ایک چھوٹا سا واقعہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا سنا کر بات کو ختم کروں. دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. آپ کو اور میرا فرض بنتا ہے کہ اس واقعے کو سن کر آپ کو اور مجھے نیت بنا لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حالات پر توبہ کریں گے, اپنی زندگی کو چینج کریں گے. جس نہج پر چل رہے ہیں, جس غفلت کی زندگی میں ہم جی رہے ہیں, اس کو بدل کر ہم کچھ نمازیں پڑھنے والے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے, غفلت کی زندگی کو چھوڑنے والے بنیں گے. ایک صحابی رسول انصاری صحابیوں میں سے تھے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے اپنے گھر کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بچوں کی طرح بلبلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے. آپ کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی. عمر کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کیوں آپ نے حضرت ابو بکر کو روتے ہوئے بارہا دیکھا تھا, بارہا حضرت ابو بکر کو روتے دیکھا تھا, لیکن عمر روئے. عمر کے مزاج میں تو سختی تھی, عمر کے مزاج میں تو شدت تھی, عمر کا کلیجہ تو بہت خطرناک تھا, سخت تھا. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں جلدی سے آنسو نہیں آتے تھے حالات کو دیکھ کر, لیکن آج عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. عمر کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, گھر میں کوئی بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں رو رہا ہوں. آپ کے دروازے پر, آپ کے گھر کے دروازے پر ایک صحابی ہیں, ایک شخص ہیں, وہ رو رہے ہیں اور اس انداز سے رو رہے ہیں. ان کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا ہے, مجھے خود نہیں معلوم میں کیوں رو رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جاؤ ان صحابی کو بلا کر لاؤ. وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور بچوں کی طرح بلک کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ سے میری مغفرت کی درخواست کر دیجئے, اللہ سے میری مغفرت کا اعلان کرا دیجئے. مجھے معلوم ہے میرا گناہ ایسا ہے نہ آپ معاف کر سکتے ہیں, نہ ابو بکر معاف کروا سکتا ہے, نہ عمر معاف کروا سکتا ہے. اللہ سے درخواست لگا دیجئے, میں خود بھی اپنا گناہ معاف نہیں کرا سکتا ہوں. آپ اللہ سے درخواست لگا دیجئے, اللہ میری مغفرت کر دے, اللہ مجھے بخش دے. اللہ کے رسول نے پوچھا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول گناہ نہیں بتاؤں گا, میری زبان اس قابل نہیں ہے, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے آپ کے سامنے اپنے گناہ کو بیان کر سکوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آسمانوں سے تیرا گناہ بڑھ گیا ہے, کیا پہاڑ سے بھی بڑا تیرا گناہ ہے؟ گناہ تو بتا, خطا تو بتا. کہنے لگے اللہ کے رسول خطا نہیں بتاؤں گا, اللہ کے رسول گناہ نہیں بتاؤں گا, بس آپ سے التجا ہے, آپ سے درخواست ہے, اللہ کی بارگاہ میں میری مغفرت کی درخواست لگا دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بتانا تو آپ کو پڑے گا, خطا کیا ہوئی ہے, غلطی کیا ہوئی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول دنیا کے لوگ زندگی میں چوری کرتے ہیں, زندہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. میری جو عادت ہے, میں ایک چور ہوں, کنت نباشن, اور چور بھی کیسا ہوں, میں کفن چوری کرتا ہوں. میری مجبوریاں ہیں, جب لوگ قبر میں اتار دیے جاتے ہیں میں وہاں سے ان کے کفن اتار کے لاتا ہوں اور ان کو بازار میں بیچ دیا کرتا ہوں. اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے 3 دن پہلے مدینے میں ایک لڑکی کا انتقال ہوا تھا, آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اللہ کے رسول اس جنازے میں بھی شریک تھا, قبرستان تک میں بھی گیا تھا. اس کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول آپ تمام صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے تھے. میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور میں انتظار میں تھا کہ کب رات کا اندھیرا چھا جائے, رات کی تاریکی کب آ جائے. رات کی تاریکی آئی, میں نے معمول کے مطابق قبر کو کھودا, قبر کو پھاڑا, میں اندر گیا, میں نے کفن چرایا, کفن کو لے کر جیسے ہی باہر نکلا شیطان نے میرے اوپر پر مارا. شیطان نے اپنا وسوسہ, اپنی تدبیر میرے دل میں ڈالی. میں نے کہا خوبصورت لڑکی ہے, اور میں دوبارہ سے قبر کے اندر گیا اور اس مردہ لاش کے ساتھ میں, اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں میرے دل نے گوارا کیا میں زنا کر بیٹھا, میں زنا کر بیٹھا. اللہ کے رسول میرا ایسا گناہ ہے, مجھے امید نہیں ہے کہ میں اپنے گناہ کی معافی کرا سکوں. حضرت عمر میرے گناہ کی معافی کرا سکے, ابو بکر میرے گناہ کی معافی کرا سکے, آپ ہی اگر درخواست لگائیں تو اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول دیش میں آ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, آپ کھڑے ہوئے اور کہا نکل جاؤ میرے گھر سے, میری مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ, آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, میں آپ کے معاملے کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا, میں اللہ سے تمہارے معاملے کی سفارش نہیں کر سکتا, تمہاری مغفرت کی درخواست نہیں لگا سکتا. مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے, میری مجلس سے نکل جاؤ. وہ صحابی نکلے, مدینہ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, یا اللہ میری مغفرت فرما دے, یا اللہ اگر تو میری مغفرت فرماتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے صحابہ کو اطلاع کر دینا. اگر آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے یا اللہ
अल्लाह भी आसमान से आग नाजिल फरमा दे और मेरे वजूद को तहस नहस फरमा दे, इस रोए जमीन को पाक और साफ फरमा दे। 40 दिन गुजर गए इसी हाल में, वो माफी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे पहाड़ों में लेटकर। सजदों के जरिए से जिब्रील अमीन आसमान से आते हैं, आसमान से आकर हजरत अबू बकर मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, दूसरे सहाबा भी मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको सलाम अर्ज किया है, अल्लाह आपसे पूछना चाहते हैं इस मखलूक को किसने पैदा किया? अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह आपसे पूछते हैं ये जमीन किसने बनाई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने बनाई। अल्लाह आपसे पूछना चाहते हैं ये आसमान किसने बनाया? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया अल्लाह ने बनाया। जिब्रील माजरा क्या है? मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, हर चीज का खालिक अल्लाह है, हर चीज को बनाने वाला अल्लाह है। मैं गवाही देता हूँ हर बात पर। आज मुझसे ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं? क्यों इस तरह की बातें मुझसे पूछी जा रही हैं? अल्लाह के रसूल मामला ये है, आपने उस इंसान से कहा है मुझे लगता है कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। जब आसमान का बनाने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, इस जमीन को बनाने वाला अल्लाह है, तमाम मखलूक को बनाने वाला अल्लाह है, तो आपने ये कैसे कह दिया कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा? अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि अल्लाह ने उस सहाबी की मग़फ़िरत फरमा दी, अल्लाह ने उस सहाबी की मग़फ़िरत फरमा दी। आपने हजरत उमर से कहा, अबू बकर से कहा, तमाम सहाबा से कहा जाओ उस सहाबी को ढूंढो। तमाम लोग निकले उनको तलाश करने के लिए। हजरत उमर कहते हैं मैं पहला वो शख्स था जिनको वो सहाबी मिले। मैंने देखा कि एक पहाड़ की चट्टान के पीछे वो सजदे में रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मैंने जाकर उनको उठाया कि भाई उठो, अल्लाह के रसूल ने, नबी ने तुम्हें बुलाया है और अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। वो उठे और उठकर हजरत उमर का हाथ पकड़ लिया। ए उमर सही बताओ क्या वाक़ईतन मेरी मग़फ़िरत हो चुकी है? ए उमर सही बताओ क्या वाक़ईतन मोहम्मद अरबी ने मुझे याद फरमाया है? ए उमर सही बताओ क्या वाक़ईतन अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का परवाना भेज दिया है? अल्लाह के रसूल के पास लाया गया। अल्लाह के रसूल के पास आए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया है। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए से मुझे बताया कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे बता तो दे मेरे अल्लाह ने क्या क्या फरमाया है, मेरे अल्लाह ने मेरे बारे में क्या क्या कहा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज का वक्त हो रहा है, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद मैं तुम्हें तमाम वाक़या तफसील के साथ बताता हूँ। असर की नमाज का वक्त है, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो सहाबी पीछे नमाज में शरीक हैं, नमाज की आखिरी रकात है, आखिरी रकात का सजदा है। इसी हाल में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, इसी हाल में रूह परवाज कर जाती है। रूह परवाज हो जाने के बाद में अल्लाह के रसूल को इत्तिला दी गई नमाज के बाद वो सहाबी का इंतकाल हो गया। तमाम सहाबा में कोहराम मच गया, तमाम सहाबा किराम रोने लगे। उनका जनाजा, तदफीन, कफन दफन अल्लाह के रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ाई। तमाम सहाबा रो रहे हैं। आप कब्र में खुद उतरे उन सहाबी को कब्र में उतारने के लिए। जब आप कब्र में उतरे तो आंखों से आंसू थे। आप कब्र से वापस आए तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आपके चेहरे पर मुस्कान थी। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या माजरा है? आप कब्र के अंदर उतरे तो कब्र के अंदर उतरते वक्त आपकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, आप बाहर आए तो चेहरे पर मुस्कान है। आपने फरमाया मैं क्यों ना हंसूं? मैंने ये मंजर देखा कि अभी कब्र को बंद भी नहीं किया गया, अभी उसको रखा भी नहीं गया। फरिश्तों की एक जमात कब्र में आ जाती है, कब्र में आने के बाद में एक झमघटा लग जाता है, एक भीड़ लग जाती है और उस लड़की को लाया जाता है जिसके साथ उसने जिना किया था। उस लड़की को लाकर मैं फरिश्तों से पूछता हूँ फरिश्तों क्या माजरा है? इस लड़की को क्यों लाया जाता है? मुझे कहा जाता है अल्लाह के रसूल आप रुखसत हो जाएं, आप चले जाएं। अल्लाह का ऐलान है फरिश्तों की जमात के सामने, अल्लाह इस सहाबी का, इस आदमी का जिसने अल्लाह के सामने ऐसी तौबा की है, आज अल्लाह उससे खुश होकर इस लड़की के साथ में जिससे जिना किया था अल्लाह निकाह पढ़ाने वाले हैं। मेरे भाइयों तौबा करके देखो, मगफिरत करके देखो, अल्लाह के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह का दरबार खुला है। अल्लाह तुम्हें वो नवाजेंगे, वो अता करेंगे जो तुम और मैं चाहते हैं। अल्लाह हालात को बदलेंगे लेकिन गुनाहों पर तौबा जरूरी है। मस्जिद आज भी वीरान है, कल भी वीरान थी, आज भी वीरान है। हालात की हाई है, हालात की दुहाई है। आप और मैं हालात के मारे हैं, लेकिन अल्लाह को पुकारने वाले ना आप बनते हैं ना मैं बनता हूँ।
तहज्जुद पढ़ने वाले ना आप बनते हैं ना मैं बनता हूँ। अल्लाह के सामने सजदे में सर झुकाकर पेशानी को रगड़ने वाले ना आप बनते हैं ना मैं बनता हूँ। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ में आंसू बहाना ना आपको आता है ना मुझे आता है। फिर हालात क्यों कर बदले, हरगिज़ हालात नहीं बदलेंगे जब तक आप और मैं अपने आप को नहीं बदलेंगे। ये हालात बदलने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, नियत करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह का दरबार खुला है। आपके और मेरे गुनाह कितने भी हों अल्लाह माफ़ फरमाने वाले हैं। अल्लाह आपकी और मेरी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।